Hello dear students, once again welcome back to Political Science class. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, in our last class we were discussed about political science is an art. We cleared already and take more time to discuss about how it is art. But in this class we start the discussion about political science is a science. In this class we go through the explanation about political science, how it is science. I already cleared political science, how it is art, this is cleared. In this class we start to discuss about how political science is a science. See, political science, the subject which is systematic study about to creating awareness politics of the country among the society people. This is a systematic study. It creates political awareness among the society people. And the followers of political science is as a science. They are trying to climb to be a science as. This is science also. They argue it has the instruments, it has the study methodologies itself. For the reason they argue, they are trying to claim the subject which considered as a science. See, what are the tools and techniques we have to use here to testing the subject matters? There is an observation, how to observe. Observation is one of the technique of a science. This is instrument of a science. The type of instrument, how here helpful to study the political science. See, when the time of election, by observing voters, we can predict something on the basis of observation of behaviors of voters. We can predict something, we can assume something. The person may be vote to some political parties, a particular political parties on the basis of behavior. Where you getting down? Where in the time of election, by observing the voters in the process of election, you may assume, you may predict, oh, voters can vote this particular political party. Why? Because you are observed the behavior of voters. This is first thing. Second one, collection of data. I hope you saw many more times in the election canvassing time or election campaign, many medias or televisions conduct interviews, conduct surveys for the reason collecting information. Information is nothing but data. Collecting information, how voters behave
how voters showing their interest to select a political party or giving their vote to the particular party. See, they are taken sampling from the society, sampling from the state or a country. The percentage of voters given already their opinion in past elections, and the base of opinion of voters we collect easily data, and the base of data we can easily interpret or easily explain or easily divide the percentage of voters given their opinion to the particular political party. It may be win. See, this is also technique of science, and also classification of data and the base of opinion of voters. Medias are collecting their opinion, and after collection of opinion they classify their opinion. Take for example BJP, Congress, JDS. Just for example sake, just I write here the name of political parties, and the collecting opinion of voters, they classify the opinions some percentage. It may be 70% voters given their opinion favorably to the BJP, 20% voters given their opinion favorably Congress, and the remaining 10% voters given their opinion favorably with JDS party. See, there is no change actually ever. 70% by always it's 70, 20% by always 20, 10% by always 10%. See, this is also science. That it means the political science subject which is adapted science techniques also, for the reason we consider the subject political science is as a science. See, and there is an opportunity to predictions and conclusions on the base of survey, interview, collection of data. On the base of collected data, they predict this time this political party may be come into power. See, we are easily here interferences, easily here classified, easily here conclusion. We may come into conclusion on the base of collection data or collection information. Here also, where in a science we sometimes predict, on the prediction base of collected data we come and conclude the result. Here also, on the base of collection of data and our predictions, we may easily come and conclude the result of the election. See, so for the reason on the base of collected data, we may easily announce before result of election by government. See, on the base of our prediction and the data, sometimes our medias or political analysts, they given their opinion. This time definitely BJP win the election.
from BJP, 114 members are elect. This is prediction, this is conclusion. Here we have both the chances here. We may easily predict and easily conclude the result of election. So for the reason, this is accurate, this is accurate. Sometimes already media has confirmed their predictions and surveys, interviews. Already before announcement of election result, medias were given their decision, given their result. After that, what happened in after election announcement or prediction result of medias, that it already confirmed one in 2019 Lok Sabha election in the country. So this is, it may be given a accurate result. So for the reason we may consider the subject which is as science. See, by through this all tools and techniques, followers of political science, they justify themselves. This subject is as science. See, no doubtedly, this is science. They justified the subject by through this, by through their tools and techniques. See, regarding political science, the whole world is a laboratory. You can check, you can test. Wherever you go, you may easily getting the information regarding political activities or political behaviors or political knowledge of a world people. Take for example, how the historical evidences given their result in study of political science. 1917, the war which was held, that is Russian war. Why the Russia taken hold the war in 1917? For the reason, this is a fight between haves and have-nots. As the result, communist government was exist in Russia. See, the result of war is a new government formed where in Russia. And also, the study method of Aristotle, and he taken example for 158 city-states constitutions. He studied scientifically, critically, he analyzed best and worst or good or bad things from 158 constitutions, and he finally given a result that is accurate result, that is correct result. We may easily accept the result of a study of Aristotle. What he opined? Polity is a best government. This is a new invention in political science. See, so a type of study methodologies we may easily adopt here. And also, in modern era, a great personality of India, who is B.N. Rao, who was advisor of Constitution Assembly of India.
he traveled many more countries. He studied countries' constitutions, and he borrowed best things from the countries. And he suggests to the Constitution Assembly to please insert the best things from the world constitution in our Indian constitution. See, for the reason the Indian constitution become a world largest, lengthiest and best constitution in the world. See, this is science. This is science. These are all experiments which are supposed to organize a systematic society, a systematic state, or a systematic country. So for the reason we are considered political science is as science. See, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಕಲೆ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಳೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಕಲೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇವಲ ಕಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಸಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೊಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ರಾಜಕೀಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ. ನೋಡಿ, ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪಿತ್ತು, ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪಿತ್ತು. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಮಾನದಂಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವಲೋಕನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅವಲೋಕನ ಅಂತಂದರೆ ಅವಲೋಕಿಸುವುದು, ನೋಡುವುದು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನೋಡುವುದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಒಳಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕುದೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಕುದಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಅದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ನೋಡುವುದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಅವಲೋಕನದಿಂದ ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ಜನರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಸಾರಿ ಈ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಸಂಭವನೀಯ. ನೀವು ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನರು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಈ ಜನರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ವರ್ತನೆಯನ್ನು, ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಒಂದು ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವಲೋಕಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಮತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಆ ಊಹೆ, ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತಂದಂಗಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವಾಗಲೇ ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಒಂದೊಂದು ಟಿ ವಿಯವರು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡಿಗೆ ಬಂದು, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸಾರಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೀರಿ, ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೀರಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಮತದಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ, ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ, ಈ ಸಾರಿ BJP ಒಂದು 70% ಮತವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 20% ಮತವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, JDS 10% ಮತವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಪೂರ್ವ ಫಲಿತಾಂಶ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಳೆದ 2019 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ BJP ಇಷ್ಟು ಮತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬೇಕು. ನಾಟ್ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ಈ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಈ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಈ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಾರೋಪಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಮತವನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಮತವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುರಾವೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, 1917ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೀತು. ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ. 1917ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಳ್ಳವರ ಮತ್ತು ಬಡವರ ನಡುವಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮಂತರ ಅಥವಾ ಬಡವರ ನಡುವಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಬಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸೇವೆಗೈಯುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ 158 ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ
ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲೇನು? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅದಾವೋ ಆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಇದು ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಸರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ BN ರಾವ್ ಇವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹಾಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಈ BN ರಾವ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲಹೆಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಗತ್ತಿನ ದೀರ್ಘ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಸಂವಿಧಾನ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ನೋಡಿ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇವು ಸಂವಿಧಾನದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋಡ್ರಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಐ explained about a subject matters to support political science is as a science. If it is not enough, I will give more explanation regarding how it is science. See, here to conducting free fall and exit poll election surveys, we can give our predictions on the base of surveys, free poll or exit poll result. Before announcement of election commission, the result of election, we can also predictably give our opinion for favorably any political party on the base of your survey. It can be possible. And here another things which are included here, we can form theories here. See, for your more interest, I am ready to giving examples. The origin of a state, it has many more theories. Theories developed by
political thinkers, we are also scientists. The person who able to build a theory, he is a scientist. Political thinkers also able to build a theories, that it means we are scientists and also subject is a science. See, French Revolution of 1789, French Revolution of 1789, the result of revolution is liberty, equality and fraternity. The Indian Independence War of 1947, the result, India became a independent country. See, it gives accurate and exact result. So for the reason we consider the subject is as science. See, definitely a dictatorship, exploitation, these are leads to anarchy in the society. Anarchy, it means the society which included by illegal activities. See, and the anarchical government leads to war of independence. War of independence. Before 1947, country like India under the controls of British government, how British men ruled the Indians for 350 years. That is a type of anarchical administration. The administration which was not selfless, that is selfish. See, they earn more for their own beneficiary, not Indians. The life of Indians were from 1600 to 1947 just like slavers. Just like slavers. Unforgettable personalities like Mangal Pandya, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Lal Bal Pal, Mahatma Gandhi, Ambedkar, they contributed more, they sacrificed their whole life for the country for the reason to India free from the worst administration of British. These are all given accurate results. See, in the modern era, the concept like good governance, able administration, successful leadership, welfare state, hollow state, it proves that the subject political science is science. See, e-governance, nothing but electronic governance. There is no assumptions. Once you press a button, then directly enter. This is science. We have adapted in the subject. So for the reason we consider the science, political science is a science. Hence,
after all discussion regarding the subject matters, hence we come into the conclusion after discussion of all those things. Hence we, political science is a science and art also. This is not only science, this is not only art, this is both science and art. Just to keep in your mind, ask for 10 mark question. Okay? Thank you. ನಾನಾಗಲೇ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು, ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅವು ಭವಿಷ್ಯಗಳು. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಇಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಇಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ದವ್ರು ಇಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಇವು ಭವಿಷ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನುಡಿದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ನೋಡಿರಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೇ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು. ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಉಗಮವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾನೋ ಅವನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಾವು ಓದುವಂತಹ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನ. 1789ರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ, ಇದರ ಧ್ಯೇಯ 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು. ಅವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ 3 ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಸಹೋದರತ್ವ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಗತ್ತು ಕಲಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದಿಂದ. ಅಂದರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದನೂ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಇದೇ ದೇಶದಿಂದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವುದು. 1947ರ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ 1600ರಿಂದ 1947ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 350 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಹೋರಾಟದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತ 1947ಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಶೋಷಣೆಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅರಾಜಕತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದಂತಹ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಾಜಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಆದರೆ ಭಾರತದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ 350 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನಂಥವರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ನಂಥವರು, ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ಮಹನೀಯರು. ಇವರ ಹೋರಾಟದ
ಫಲಿತವೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದು ಇದು ಎಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆಡಳಿತ ಅಂತಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಟನ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಹೇಳುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ, ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯ, ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದ. ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಹಾಗೆ ಕಲೆಯಾಗಿತ್ತು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು. ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನಬೇಕು ಕಲೆ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನವೋ ಕಲೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಹೌದು ಕಲೆಯೂ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಲೆ ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಾಜರಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ science and art. Political science is not only art, this is art and science. That it means political science is both science and art. So please keep in your mind, and in next class I will meet with you once again a new concept. Okay, thank you, namaste.